everybody. Good morning to you all. Welcome to the another session of financial accounting. Today we are going to solve example number 54, which was asked in the year 2014 in the exams. So you can write down here 2014 paper example, right? So let us have a look at the question first. I have already forwarded the question to you, so just have a look at it. Keep the example that I have sent to you and the format of the journal entries in front of you. So there are two partners, Ishant and Irfan, sharing profits and losses in the ratio of 5:3. They sold their business to Hindustan Limited. See, logically the chapter's name can be conversion or sale of partnership firm into company, right? So either the partnership firm is converting into a company or partnership firm sells its business to the existing company. In both the cases the accounting treatment will be the same, right? So કાં તો એ સેલ કરે છે એ કંપનીને એનો બિઝનેસ અને કાં તો એ કંપનીમાં કન્વર્ટ થાય છે. In both the cases treatment will be the same. So here company's name is Hindustan Limited. The balance sheet of the firm is given. Balance sheet always firm ની જ આપેલી હોય, એ ખાસ યાદ રાખવાનું. Capitals are given of both the partners: reserve fund, bank loan, creditors and provident fund. Land and building, machinery, computers, investment, debtors, work in progress, finished stock and cash. Finished stock and work in progress, both of them are the closing stocks. Fine. કોઈ પણ કંપનીનો ક્લોઝિંગ સ્ટોક હોય એમાં ત્રણ વસ્તુઓ ઇન્ક્લુડેડ હોય: સ્ટોક ઓફ રો મટીરિયલ, સ્ટોક ઓફ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ એન્ડ સ્ટોક ઓફ ફિનિશ્ડ ગુડ્સ. વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ સેમી ફિનિશ્ડ ગુડ્સ, એટલે કે કાચો માલ, પછી તૈયાર થયેલો માલ અને અર્ધ તૈયાર માલ, એ ત્રણેય વસ્તુઓ ઇન્ક્લુડ થાય. સો વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ એન્ડ ફિનિશ સ્ટોક, બોથ ઓફ ધેમ આર ધ સ્ટોક ઓફ ધ કંપની ઓર બિઝનેસ. The adjustments are given. Both the parties agreed on following conditions: goodwill, land and building, work in progress, finished stock and debtors are valued at following values. Company agreed to take all the assets excluding cash and investment and all the liabilities at book value. જે assets ની નવી વેલ્યુ આપી છે એ નવી વેલ્યુથી લેવાની, જેની ન્યૂ વેલ્યુ નથી આપેલી તો કેશ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સિવાય બધું એ બુક વેલ્યુ પર લઈ જાય છે. Next, purchase consideration is paid in 36,000 equity shares of rupees 10 each at 25% premium and remaining amount in cash. Dissolution expense 3,000 and firm sold investment by bearing a loss of rupees 9,000. So we need to prepare realization account, partners capital account, cash account, Hindustan Limited account and Hindustan Limited's equity share account in the books of partners. So equity share capital account પણ આપણે બનાવવાનું છે, right? So let us move further, starting with the working notes. First working note will be net asset, that is total assets minus total liability. Now for this we have got two techniques. Technique number 1, the way you ticked adjustment in your standard 12, you can do the same here, or just go through your adjustment, take the new values first and then the other values are taken at the book value from the balance sheet. The other technique, એટલે કે આપણે જે વાત થઈએ, પહેલાં તો કાં તો તમારે બેલેન્સ શીટનો સિક્વન્સ લેવાનો, એના એડજસ્ટમેન્ટ ટીક કરી લેવાના, જેમાં ટીક છે એની નવી વેલ્યુ, બાકીની બુક વેલ્યુ, અને કાં તો એડજસ્ટમેન્ટમાંથી પહેલાં જોઈ લેવાનું જે અસેટ્સની નવી વેલ્યુ હોય એ પહેલાં લખી લેવાની, અને બાકીની જે અસેટ લઈ જાય છે અને નવી વેલ્યુ નથી તો એની બુક વેલ્યુ લઈ લેવાની. તો આપણી પાસે બે મેથડ છે, તમને જે બે મેથડ કન્વિનિયન્ટ હોય એ તમે લઈ શકો છો. રિપીટ કરું, બે મેથડ છે આ નેટ એસેટનો સિક્વન્સ નક્કી કરવાની. મેથડ નંબર 1, 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં આપણે જેમ હવાલા ટીક કરતા, એડજસ્ટમેન્ટ ટીક કરતા, એમ બુકમાં તમે એડજસ્ટમેન્ટ ટીક કરી શકો છો. જેની નવી વેલ્યુ આપેલી હોય એ અસેટને ટીક કરી લેવાની. સિક્વન્સ લેવાનો ટેક્સ્ટ બુકમાં જે આપેલો છે એ, જે ટીક કરેલું છે એની નવી વેલ્યુ લેવાની, જે ટીક નથી કરેલું એનું બુક વેલ્યુ લેવાની. પણ એમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, જે અસેટ નથી લઈ જતા કંપનીમાં એ આમાં લખવાની નથી, રાઈટ? સો હિયર I have taken the second method.
જેની ન્યૂ વેલ્યુઝ આપી છે એ લખી નાખી. ફ્રોમ યોર એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 1 and 2, goodwill, land and building, work in progress, finished stock and debtors. That is 51,000, 3,90,000, 40,000, 50,000 and 75,000. કેશ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સિવાયની બધી જ અસેટ્સ લઈ જાય છે. તો બાકીની બે અસેટ્સ બચે છે, મશીનરી અને કમ્પ્યુટર્સ. સો એ લઈ જશે એની બુક વેલ્યુથી, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ યોર નેટ અસેટ. ટોટલ અસેટનો ટોટલ ઇઝ 7,26,000 minus total liabilities. So reserve fund is your general reserve or reserve. So bank loan, creditors and provident fund, three of them are your liability. So provident fund is your liability, right? So total of liability is 1,41,000. So finally net asset 7,26,000 minus 141, that is 5,85,000. Clear? Now purchase consideration. It is given purchase consideration is to be paid in 36,000 equity shares of ₹10 each with 25% premium. તો shares આવશે 3,60,000 ના. Premium આ 3,60,000 ઉપર 25%, or you also can write down like this: 3,600 shares into 2.5 rupees per share. 10 rupees na 25%, એટલે 2.5 rupees. So 3,600 shares into 2.5 rupees, તો બી તમારું પ્રીમિયમ આવી જશે 90,000, રાઈટ. સો બંનેનો ટોટલ કરીએ તો ટોટલ શેર કેટલાના મળ્યા કહેવાય? 4,50,000 ના મળ્યા કહેવાય. નેટ અસેટ વિલ બી ઇક્વલ ટુ યોર પરચેસ કન્સિડરેશન. તો આ બંને અમાઉન્ટ ઇક્વલ હોય તો પીસી દેવાનું છે ટોટલ 5,85,000. એમાંથી 4,50,000 ના શેર્સ છે તો કેશ થશે 1,35,000 ના, right? So this is the most important working note of yours, that is net asset and purchase consideration. Now let us get started with the preparation of ledgers. The ledgers in the books of the firm, I am ready with the formats, that is realization account, then partners capital account, cash account, Hindustan Limited account and Hindustan Limited's equity share account. Okay, one more important thing in this example. In this example also, the shares are distributed in which ratio is not specified. So in that case, the same treatment and the same method is going to be used that we used in the previous example. લાસ્ટ એક્ઝામ્પલમાં જેમ નહોતું કીધું કે શેર્સ કયા રેશિયોમાં આપો છો, રાઈટ, અને એ આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરેલા હતા જે રીતે, એ જ રીતે આપણે અહીંયા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશું. સો પ્રીવિયસ એક્ઝામ્પલ અને આ એક્ઝામ્પલ ઓલમોસ્ટ ઇક્વલ છે એવું કહી શકો, વિથ ધ માઇનર વેરિએશન ઇન ધ એડજસ્ટમેન્ટ્સ, રાઈટ. સો લેટ અસ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. ધ વેરી ફર્સ્ટ થિંગ ટુ પ્લેસ ધ ઓપનિંગ balances. Under partners capital account, I am posting by balance brought down. Amount is rupees 3 lakhs and 1,80,000, right? Capital of partner. Even cash account ni bhi balance આપણે post કરશું. So by balance brought down, B/D એટલે કે brought down, નીચે લઈ આવ્યા 15,000. Okay, the very first thing, balance sheet લેવાની, જનરલ રિઝર્વ છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું. જો હોય તો આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવું પડશે, રાઈટ. સો રિઝર્વ ફંડ ઇઝ ગિવન ₹84,000. So 84,000 rupees is to be distributed between partners. The journal entry will be, તમારી પહેલી journal entry થશે reserve fund account debit to Ishan's capital to Irfan's capital, right? So 84,000 એને આપણે ડિવાઈડ કરશું 5:3 માં. So that is 52,500 and 31,500. So by reserve fund. Okay, પહેલી journal entry, reserve fund account debit to Ishan's capital account to Irfan's capital account. હવે બધી અસેટ્સ તમને લાયબિલિટી સાઇડ, અસેટ સાઇડ અને લાયબિલિટી સાઇડ, લાયબિલિટીઝ દેખાય છે બેલેન્સ શીટમાં. તો હવે બધી જ અસેટ્સ ક્લોઝ કરીએ છીએ.
ઓકે, સો બેલેન્સ શીટની આખી અસેટ સાઈડ લેવાની, કેશ સિવાયની બધી અસેટ્સ ક્લોઝ થશે, રાઈટ. સો ટુ અસેટ્સ અકાઉન્ટ તમે આ રીતે હેડિંગ આપી શકો છો. બધી અસેટ્સ અહીંયા લખો અને અમાઉન્ટ આઉટર કોલમ લખો, ઇનર કોલમ અમાઉન્ટ લખીને ટોટલ આઉટર કોલમ લખો તો પણ ચાલે. હવે બધામાં 2 ના લખવું હોય તો આ રીતે તમે લખી શકો, લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ ₹3,60,000. પૂરેપૂરી અસેટ સાઈડ લખી લેવાની. મશીનરી અકાઉન્ટ આપણે શું કરીએ છીએ, ક્લોઝ કરીએ છીએ બધા લેજર્સ, 90,000. કમ્પ્યુટર્સ 30,000. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ભલે કંપની નથી લઈ જતી પણ અકાઉન્ટ એનું ક્લોઝ તો થશે જ, રાઈટ. સો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ 60,000. કેશ સિવાયની બધી અસેટ્સ આવશે, વેધર ધ કંપની ઇઝ ટેકિંગ ઇટ ઓવર ઓર નોટ. ડેટર્સ 90,000. વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ એટલે કે WIP 30,000. ફિનિશ સ્ટોક ₹30,000. Clear? Now likewise we need to close the liabilities. 3 liabilities. Bank loan ₹60,000. Creditors 63,000. And provident fund 18,000. alright, so total 3 entries તમારી મેં પોસ્ટ કરી. ફર્સ્ટ એન્ટ્રી કરી આપણે રિઝર્વ ફંડ વાળી, સેકન્ડ એન્ટ્રી થશે રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઓલ અસેટ્સ, અને થર્ડ એન્ટ્રી થશે લાયબિલિટીઝ ટુ રિયલાઇઝેશન. તો એનું પોસ્ટિંગ મેં કરી લીધું. જો હું એન્ટ્રી સાથે સાથે બોલતી જાઉં છું અને પોસ્ટિંગ કરતી જાઉં છું તો તમારે એન્ટ્રીઝ બધાની હોમવર્કમાં પાસ કરવાની છે, જેથી કરીને તમને એન્ટ્રીઝ યાદ પણ રહી જાય અને તમારી પાસે બંને વસ્તુઓ અવેલેબલ હોય, એન્ટ્રી અને લેજર્સ. ઓકે, મોસ્ટ પ્રોબેબલી એક્ઝામ્સમાં લેજર જ પૂછશે. ફાઇન. સો આપણે બંનેની પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ, લેજર અને એન્ટ્રીઝ, કેમ કે લેજર્સ તો જ આવડશે જો તમને એન્ટ્રીઝ યાદ રહેશે. ચલો સિક્વન્સ પ્રમાણે જઈએ. જનરલ રિઝર્વ પોસ્ટ થઈ ગયું, અસેટ્સ ક્લોઝ થઈ ગઈ, લાયબિલિટીઝ ક્લોઝ થઈ ગઈ. હવે એડજસ્ટમેન્ટ્સ લેતા જઈએ 1 by 1. જો ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ ડીલ થઈ ગયું, ફોર્થ PC ડ્યુ, રિસીવ્ડ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની એન્ટ્રી સાથે કરશું. ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સની એન્ટ્રી લઈ લઈએ. ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સીસ અમાઉન્ટિંગ ટુ ₹3,000. તો એન્ટ્રી થશે રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેશ અકાઉન્ટ, ડેશ કરીને રીઝન લખી નાખીએ, ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સ પેઇડ, અમાઉન્ટ છે 3,000. સેકન્ડ એન્ટ્રી ઓફ ધીસ કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ બાય રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ, ડેશ કરીને ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સ 3,000. ક્લિયર? Next adjustment, firm sold investment by bearing a loss of ₹9,000. તો જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટની બુક વેલ્યુ કેટલી છે, બેલેન્સ શીટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટની બુક વેલ્યુ આપી છે 60,000. લોસથી સેલ કરો છો તો લોસ કેટલો છે, 9,000 નો લોસ બેર કરી અને સેલ કરો છો તો તમારી સેલિંગ પ્રાઇસ શું આવશે, 51,000. ક્લિયર? સો એન્ટ્રી વિલ બી realization account, cash to realization, because by selling the investment the cash comes in. So cash account debit to realization account, that is investment sold, amount will be 51,000. See, read the adjustment once again. Firm sold investment by bearing a loss of ₹9,000. 9,000ની ખોટ ખાઈ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેલ કરે છે, ઓર 9,000ની ખોટ સહન કરી અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેલ કરે છે, રાઈટ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ સોલ્ડ એટ 9,000 એમ નથી કીધું.
જો એવું કીધું હોય તો સેલિંગ પ્રાઇસ 9000 થશે, બટ હિયર ઇટ ઇઝ સેડ that the firm has sold investment by suffering a loss of rupees 9000. સો તમારી બુક વેલ્યુ કરતાં 9000 રૂપિયા ઓછા મળશે એવું થશે. સો 60000 ની બુક વેલ્યુ છે, 9000 લેસથી સેલ કરો છો, સો સેલિંગ પ્રાઇસ વિલ બી 51000. કેશ રિસીવ્ડ વિલ બી 51000. સો કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ ઇઝ ધ જર્નલ એન્ટ્રી. સેકન્ડ ઇફેક્ટ આપી દઈએ રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટમાં. by cash account, that is investment sold 51000. alright, clear? next see, હવે અહીંયા આપણે લોસની એન્ટ્રી નહીં આપીએ. જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેબિટ થયું છે 60000 થી, ક્રેડિટ થયું છે 51000 થી, ઇટ મીન્સ લોસ કે પ્રોફિટ એ ઓટોમેટિકલી રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટમાં જ સેટ ઓફ થઈ જશે, રાઈટ? તો સેપરેટ પ્રોફિટની કે લોસની આપણે એન્ટ્રી કરશું નહીં. આફ્ટર ધીસ ઓકે, ઓલ ધી એડજસ્ટમેન્ટ્સ આર બીન ક્લિયર્ડ, ઓલ ધી એડજસ્ટમેન્ટ આર બીન ટેકન કેર ઓફ. નાવ આર નેક્સ્ટ સિક્વન્સ PC due, PC received and PC distribution. ફાઇન. સો PC due ની એન્ટ્રી કરી નાખીએ. એન્ટ્રી થશે હિન્દુસ્તાન લિમિટેડ ટુ રિયલાઇઝેશન, એટલે કે કંપનીઝ અકાઉન્ટ ટુ રિયલાઇઝેશન. તો અહીંયા લખી નાખીએ ટુ રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ PC due. અમાઉન્ટ ઇઝ 5,85,000. ઓલરાઇટ, એન્ડ સેકન્ડ ઇફેક્ટ ઓફ ધીસ, હિન્દુસ્તાન લિમિટેડમાં રિયલાઇઝેશન ડેબિટ સાઇડ આવ્યું, સો રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટમાં હિન્દુસ્તાન લિમિટેડ આવશે ક્રેડિટ સાઇડ. સો બાય હિન્દુસ્તાન લિમિટેડ અકાઉન્ટ, that is purchase consideration due 5,85,000. alright, fine. next entry PC received. તો જો લોજિકલી એન્ટ્રી એવી થશે, ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 3,60,000, શેર પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ ડેબિટ 90,000, કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ 1,35,000 ટુ હિન્દુસ્તાન લિમિટેડ, રાઈટ? પણ અહીંયા જો હું સેપરેટ એન્ટ્રી કરાવીશ તો તમે ઇક્વિટી શેર્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દેશો, પણ પ્રીમિયમ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું ભૂલી જશો, રાઈટ? એટલે આપણે શું કરીએ છીએ, કોમન એન્ટ્રીઝ કરીએ છીએ, કમ્બાઇન એન્ટ્રીઝ કરીએ છીએ 4,50,000 ની. પણ અહીંયા તમને એવું કહે છે કે હિન્દુસ્તાન લિમિટેડના શેરનું અકાઉન્ટ બી બનાવવાનું છે, તો આપણે સેપરેટ એન્ટ્રી કરવી પડે. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ભલે તમે કોમન રાખો, પણ શેર અકાઉન્ટમાં કેટલા જશે? ખાલી 3,60,000 જ જશે. ઓકે, તો સેપરેટ એન્ટ્રી કરવી હોય કે કોમન એન્ટ્રી કરવી હોય, ચોઇસ ઇઝ યોર્સ. So Hindustan Companies Equity Limited account debit to Hindustan Limited. અહીંયા આપણે ખાલી 3,60,000 લખીએ છીએ excluding premium, right? next cash account, cash બી મળે છે. So to હિન્દુસ્તાન લિમિટેડ કેશ મળે છે 1,35,000, અને હિન્દુસ્તાન લિમિટેડમાં બાય ઇક્વિટી શેર અકાઉન્ટ વિથ પ્રીમિયમ જ લખી નાખો. ચલો આપણે બંને વિથ પ્રીમિયમ જ લખી નાખીએ, વિથ પ્રીમિયમ એમ લખી નાખો. નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં આપણે સેપરેટ એન્ટ્રી કરશું. સો હિન્દુસ્તાન લિમિટેડ વિથ પ્રીમિયમ 4,50,000, અહીંયા બી 4,50,000 એન્ડ બાય cash account 1,35,000. So PC, હું રિપીટ કરું છું, PC due entry will be Hindustan Limited account debit to realization account, PC received equity share account with premium
4,50,000, cash account debit 1,35,000 to Hindustan Limited account. Okay, so PC due, PC received and PC distribution. જો આ એક્ઝામ્પલમાં પણ તમને કીધું નથી કે પીસી કયા રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે, રાઈટ, પાર્ટનર્સ વચ્ચે. તો શું કરવું પડે? પાર્ટનર્સ કેપિટલ ક્રેડિટ માઇનસ પાર્ટનર્સ કેપિટલ ડેબિટ. તો સૌથી પહેલાં તમારે તમારું રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરવું પડશે. ઓકે, તો ચલો ક્લોઝ કરીએ. 60,000 પ્લસ 63,000 પ્લસ 18,000 પ્લસ 51,000 plus 5,85,000. So total of credit side is 7,77,000. Minus debit side લઈએ. $90,000. So total of debit minus total of credit, the profit is 84,000. So profit on realization 84,000. So to partners capital account, that is profit question mark figure. You also can highlight the same, and exactly below that you can write down the distribution. Ishan and Irfan. This 84,000 is divided into 5:3. So 52,500 and 31,500. So entry will be realization account debit 84,000. Ishan's capital 52,500 to Irfan's capital 31,500. Posting करिए. Partners capital मा by realization account, that is profit 31,500 and 52,500. જો રિઝર્વ અને પ્રોફિટ આ એક્ઝામ્પલમાં સેમ આવે છે, સો ધીસ ઇઝ જસ્ટ અ કોઇન્સિડન્સ. તો ગોખતા નહીં, રાઈટ, કે રિઝર્વ અને બંને સરખું આવવું જોઈએ, એવું નથી. ધીસ ઇઝ જસ્ટ અ કોઇન્સિડન્સ. ઓલરાઇટ, નાવ પાર્ટનર્સ કેપિટલ ક્રેડિટ માઇનસ પાર્ટનર્સ કેપિટલ ડેબિટ. સો પાર્ટનર્સ કેપિટલ ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ લઈ લઈએ પહેલા. 3 lakhs પ્લસ 52,500 પ્લસ 52,500. So here it is 4,05,000 and 1,80,000 plus 31,500 plus 31,500. So 2,43,000. Okay. So this is the total of credit side. So debit side લખી નાખી again total પહેલા. So last example is notes આપણે અહીંયા continue કરશું. In this example, the share received in this example the ratio in which the shares are distributed between partners is not given. So to calculate the or find out the ratio, total of partners capital credit minus debit. So debit side કાંઈ જ નથી. So partners capital credit total Ishant and Irfan. Total of credit 4,05,000 and 243 minus total of debit. Debit side કાંઈ નથી. So 4,05,000 and 2,43,000 નો ratio calculate કરવાનો છે, right? So that is to be distributed in the ratio. તો ratio calculate કરીએ. 3 સાથે ડિવાઇડ કરીએ. તો જો રેશિયો આ રીતે કોઈ બી અમાઉન્ટનો રેશિયો આપણે લઈ લઈએ.
पहला डिवाइड करिए 3 साथे 3 0 तो काढी ज नाखवाना पाछळथी राइट सो 405 डिवाइड बाय 3 सो 135 and 243 divide by 3 so that is 81 again 3 સાથે થશે so 27 and 135 divide by 3 45 so again 3 સાથે 15 and 9 5 3 પાછું 3 સાથે ડિવાઇડ કરવાનું એટલે ફાઇનલી 4,05,000 ડિવાઇડ બાય 81 કરશો એટલે 5 આવશે અને 243 ડિવાઇડ બાય 81 કરશો એટલે 3 આવશે સો ફાઇનલી ધ રેશિયો ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ શેર ઇઝ 5:3 ફાઇન સો નાવ the 4,50,000 is distributed in the ratio 4,50,000 into 5 divided by 8 so that is 2,81,250 and 168 just a second 4,50,000 into 3 divided by 8 168,750 okay this is the distribution of share entry will be Ishan's capital Irfan's capital to shares with premium or Hindustan Limited shares second entry of this shares account ma credit side Ishan's capital and by Irfan's capital I repeat logically the equity share excluding premium will be posted to equity share account but here in order to avoid the mistakes we are combining with the premium so direct total amount is to be posted here with premium or else equity share નું amount જાય equity share capital માં અને premium ની amount જાય separate ledger માં called security premium so here shares received and shares distributed so now partners capital account has to be closed so total of credit we are having 4,05,000 minus 281,250 so Ishant will get 1,23,750 rupees in cash and Irfan 2,43,000 minus 168,750 74,250 so here it is to cash account એટલે કે account settle કર્યું simple interpretation of this ledger આવું શું કામ થયું આ શું થયું એ તમને કહું જો પાર્ટનર્સ કેપિટલ પાર્ટનરશિપ ફોર્મ છે ક્લોઝ થાય છે બિઝનેસ બંધ કરે છે અને કંપનીમાં ટ્રાન્સફર કરે છે રાઈટ તો પાર્ટનર્સને મૂડી પેટે આપવાના હતા 3,180,000 પાર્ટનર્સને કેપિટલ આપવાની હતી આટલી હજી રિઝર્વ ફંડ આટલું આપવું પડે પાર્ટનર્સને આટલો પ્રોફિટ થાય છે સો લોજિકલી આટલી અમાઉન્ટ પાર્ટનર્સને પાર્ટનરશિપ ફોર્મે આપવી પડે આ અમાઉન્ટની સામે આટલી અમાઉન્ટના પાર્ટનરને શેર મળે છે સો બેલેન્સિંગ અમાઉન્ટ કેમાં પે કરવું જોઈએ કેશમાં પે કરવું પડશે રાઈટ સો આ અમાઉન્ટની સામે પાર્ટનર્સને આટલાના શેર મળ્યા અને આટલાના કેશ મળશે એવું કહેવાય નાઉ ધીસ એન્ટ્રી વિલ બી પોસ્ટેડ ટુ કેશ અકાઉન્ટ બાય Ishan's capital and by Irfan's capital 123,750 and 74,250 now finally realization account close થઈ ગયું partners capital account close થઈ ગયું હવે cash account close કરીએ
Debit side 15,000 plus 51,000 plus 135,000. So that is 2,01,000. And on the credit side we have 3,000 plus 123,750 plus 74,250. So 2,01,000. Cash account બંને side total tally થઈ ગયો છે. It means our example is correct. હિન્દુસ્તાન લિમિટેડ ઓટોમેટિકલી ટેલી થઈ જ જાય કેમ કે એક સાઈડ આવે PC due અને બીજી સાઈડ આવે PC received. Fine. So this is your example. So I am just changing the focus so that full page is visible to you. So this is the first page of our today's session. Working notes, then realization account, partners capital account, cash account and Hindustan Limited account, Hindustan Limited equity share with premium, working note of investment and ratio distribution of share, clear? Thank you all.